তোদের গ্রুপে তো কারা কারা নিল না? আসছে আসছে, স্যার আসছে। এই স্যারের একটু ইন্টারনেট চলে গেছে, একটু ওয়েট করো তোমরা। এটা ফিনিশার কি রোনালদো থাকতে ছিল না?
আতিফ, হ্যালো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। এখন শোনা জি স্যার, যায়? শোনা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার শোনা যাচ্ছে। আহ, দেখতে পাও তো আগে? আর এই ইলেকট্রিসিটির কারণে এরকম হচ্ছে রে ভাই, সরি। কি করা যাবে? আম, তোমাদের যেটা বলছিলাম, with this considering this as water, আমি যে ফর্মুলা দিলাম এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করে দেখো তোমার if you can calculate FH পাবে, if you can কিছু না, এখানে 3 মিটার রেডিয়াস and this is water, গামার ভ্যালু তো বললাম, FH হবে 44.65 কিলোনিউটন। 44, এদের শব্দ শুনতে চাই না দেখে বিকেটিতে পজ করতে গেছিলাম। হ্যাঁ, ইয়েস। পরে দেখি এটা তো জুম ক্লাস, তো কি আবার বলো? তোমার কথা বুঝতে পারছি না। হ্যালো, স্যার একজনের মাইক একটু আনইনটেনশনালি অন হয়ে গিয়েছিল স্যার, আপনাকে কিছু বলেনি স্যার। কি হচ্ছে আবার বলো, আমি বুঝতে পারছি না। স্যার একজনের মাইক আনইনটেনশনালি অন হয়ে গিয়েছিল আর কি স্যার, একজনের মাইক মানে ভুল করে অন হয়ে গিয়েছিল আর কি স্যার। আচ্ছা, মানে anyway, আপনার আমার কিছু- কথা শুনতে পাচ্ছ তো? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছ? স্যার শুনতে পাচ্ছি জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। Okay, good. স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। তুমি যদি ক্যালকুলেট করো FV ভার্টিক্যাল ফোর্স পাবে 69 পয়েন্ট, এটা হবে 69.37 কিলোনিউটন, আর হরাইজন্টাল ফোর্স পাবে 44.65 কিলোনিউটন। ন্যাচারালি এই FH স্কয়ার প্লাস FB স্কয়ার যোগ করলে তো যেটা হবে তোমার 82.2 kilonewton, and the direction is the F direction, this theta, you can find out theta into what the that is FH divided by FB is 10 theta. So from there you can, if you can calculate it correctly, theta would be 57.31 Sir. minute, 57 degree 31 minute. So you can find out the individual forces acting horizontally, vertically, resultant force and its direction. Yes. Sir. বলো। স্যার আমার যে এটা আছে ওইটা তো হচ্ছে স্যার মানে ওই মানে 1/4 যে হচ্ছে পাই আর স্কয়ার, ওইটা না, মানে ওই যে এফ এইচ এর জন্য যে এরিয়াটা। A means the area, তাই তো? জি স্যার, মানে এরিয়া হবে কত? তুমি বলো, এই যে প্রজেক্টেড লাইন টানলা, what is the length of this project, this projected line 3 মিটার, আর এটা তোমার পারপেন্ডিকুলার টু দি বোর্ড হচ্ছে আমরা পার ইউনিট লেংথ, মানে considering that the plate is 1 meter long, তাহলে কি হবে, এরিয়া হবে 1 into 3, তার মানে 3 মিটার স্কয়ার। যদি বলা হয় the plate is 10 meter long perpendicular to the board, তাহলে এরিয়া হবে তোমার 3 multiplied by 10। আমরা যে কাজগুলো করছি এখানে, these are all considering 1 meter that is per unit length of the plate, per unit length of the plate, এই যে কোর্সগুলো বের করলাম। If the length of the plate is given per unit জায়গায় you multiplied by that length, you will get it, ঠিক আছে? We are considering per unit length of the plate. Length plate এর length হচ্ছে perpendicular to the board, সেটা আমরা 1 মিটার ধরে করছি, ঠিক আছে? ওকে, let us proceed. এটা মুছে ফেলি। এই প্লেটটাই it can be given in a different form, say like this. So you have a datum line
and sort of like this. And a plate may be like that. This is fixed, and onto the left hand side there is a water all along. This is the water surface. Okay, and the plate is placed like this. This is a B is the plate. The plate we have considered before. We have placed it like this. You can do the same thing in the same process. What? Say it again. So this one, this radius, this is as a quadrant of a plate. That is 1/4 of a circle. And if this one is given, so this is R. R is given. R equal to whatever it is, R is given. So what do you do in this case? This is the vertical projection of the plate. Vertical projection ager motoi. And so there will be a pressure prism, maximum at the bottom, and at the top of this one, this will be like this. So the pressure prism would be like this. It is not zero here, zero up there. Draw it like this. Zero is up there. So this is the pressure prism. And if you are asked to calculate the forces, for example, here also the horizontal force FH to be given by gamma HCA. Area of the plate, gamma of the liquid, HC, vertical distance from the liquid surface. So the HC আমরা যদি এখানে কিছু তোমার ইয়ে দিয়ে দেই কি বলে সংখ্যা দিয়ে দেই, ফর এক্সাম্পল সে দিস ইজ 10 feet এতটুকু পর্যন্ত, and the radius is 5 feet. তাহলে HC কত হবে? HC হচ্ছে centroid of the plate here. This is the HC up to this. So HC would be 10 feet plus up of the. So in this case it would be 10 feet plus 5/2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Similarly, in this case, FB, vertical force kota hobe? The volume of the water that is acting vertically downwards. And this FA should be acting where? Would be acting well, FA would be acting somewhere here. FA somewhere here. And you'll have to find it out. And FV, which is acting vertically downwards, FV, সেটা আমরা বের করতে হবে। ভলিউম অফ দিস ওয়াটার এটা কত হবে? এই যে FV 10 multiplied by 5, 10 multiplied by 5 হচ্ছে যে rectangular area, then this quadrant plus এটা হবে কত? pi r square, তার মানে pi 5/2 square, pi r square by 4. That is the area of this quadrant, and this multiplied by say per unit length of the plate, perpendicular to the plate. So per unit length multiplied by gamma. That is the vertical force. Look carefully. That vertical force, the weight of the water that is acting vertically downwards, and the weight, the volume of the water, take gamma দিয়ে গুণ করব। Volume of the water বের করার জন্য কি করবে? Area of this peculiar shape, area of the rectangle আছে যে 10 feet by what is called, this is 5. That is the area of the rectangle, and area of this one circular area বের করে তাকে 4 দিয়ে ভাগ করো। That is the area of this quadrant. So this is the total area of the water plane
multiplied by 1, that is length of the plate being per unit area, multiplied by gamma. So you can calculate the vertical force and the horizontal force. So, okay. স্যার ওই রেডিয়াসটা 5 হতো না স্যার এখানে? হ্যাঁ, রেডিয়াস 5 ফিট হবে না স্যার এখানে? 5 feet. রেডিয়াসটা 5 ফিট হবে না স্যার সার্কুলার এরিয়াতে? ও রেডিয়াস, ও আচ্ছা, হ্যাঁ, সরি তাহলে এটা হবে রেডিয়াসটা 5 feet. You're right. বাকিটা ঠিক আছে, হ্যাঁ, রেডিয়াস ইজ 5/2 না। এবার ঠিক আছে, so the total force that is F should be equal to FH square FV square root of that, and the angle of inclination also you can find out by what? FH by FV is equal to tan theta. So you can calculate the line of action of the resultant force. Exactly this one. You'll have to also find out the location. That is a bit tough, but করবো এখানে না, সেটাও চেষ্টা করে দেখতে পারি। আচ্ছা, আমরা একটা ডিফারেন্ট টাইপের একটা দেখি। স্যার যে এফটা আছে স্যার ওইটা বাম দিকে কাজ করার কথা না স্যার? হ্যাঁ স্যার এফ যে আছে স্যার রেজাল্টেন্টটা স্যার যে একটা ডিরেকশন দিবেন এটা স্যার মানে এই বাম দিকে থাকার কথা না? মানে কোন দিকে থাকার কথা? স্যার এই যে এফ এর একটা ডিরেকশন যে দিবেন স্যার এই যে এই বরাবর রেজাল্টেন্টটা স্যার এই যে এফ এইচ আর এফ ভি এই দুইটার মাঝখানে থাকার কথা না স্যার? মাঝখানে থাকার কথা। এফএইচ টা কি স্যার বামে কাজ করতেছে, তাহলে স্যার রেজাল্টেন্ট কিন্তু বামে হবে। মানে স্যার রেজাল্টের ফোর্সের দিকটা স্যার কোন দিকে হবে এটা বোঝাচ্ছে। FH is acting in this direction, এটা ঠিক আছে? FH is acting in this direction, এটা ঠিক আছে? তাহলে জি স্যার, ঠিক আছে। স্যার ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে স্যার। FV is acting vertically downwards, এটা ঠিক আছে? জি স্যার ঠিক আছে স্যার। তো তুমি যদি FH and FV এর ম্যাগনিটিউড বের করতে পারো, we have given the formula and the values, F টা কি হবে? এই যে এই ফর্মুলাটা FH স্কয়ার প্লাস FV স্কয়ার রুট অফ দ্যাট, ঠিক নাই? স্যার প্লেটের যে প্রজেকশনটা, যে কার্ভড প্লেটের যে প্রজেকশনটা, প্লেটের প্রজেকশন এই যে এটা, ওখানে এখানে যে লিকুইডটা ওটা কি লেফট থেকে রাইটে মুভ করতেছে নাকি রাইট থেকে লেফটে? এখানে লিকুইডটা কি মানে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে? well the water is on this side, on the left hand side, so the pressure is acting what from left to right, তাই হবে না নাকি? জি স্যার। এই যে মনে করো এরকম একটা যদি প্লেট থাকে, এই ওয়াটার ইজ হিয়ার, তো প্রেসারটা এদিকেই তো কাজ করে নাকি? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। onto this one, so if the plate is like this, এদিকে তো গ্যাপ, water is onto the left hand side, so this is acting from left to right, এটাকে ডান দিকেই তো পুশ করবে নাকি? স্যার প্রেসার প্রিজমেরটা যে স্যার অপোজিট দিকে স্যার, প্রেসার প্রিজম লাল রঙের। প্রেসার প্রিজমটা প্রেসার, আরে বাবা প্রেসার প্রিজম, প্রেসার রেখেছো এখানে, তো এখানে ইডিয়েটের মতো কথা বলো কেন? প্রেসার এখানে ম্যাক্সিমাম প্রেসার, আমি এখানে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি, মানে এরোটা এদিকে দেওয়ার জন্য তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, এরোটা বাঁদিকে দেওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছে? স্যার এটার জন্য একটু কনফিউশন লেগেছিল আর কি। জি তো ওটা ডান দিকে দিয়ে দাও, আমি তো এটা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি। to draw a prism like this, তুমি যদি মনে করো যে না প্রিজমটা আমি এরকম না এঁকে তুমি যদি এরকম আঁকতে চাও, এই যে এরকম করে দিয়ে, হ্যাঁ, আমার কোনো আপত্তি নাই, তো তুমি যদি আঁকতে চাও এরকম draw like this, draw like that, এবার ঠিক আছে নাকি নাই? স্যার ঠিক আছে স্যার। স্যার স্যার ওয়াটারটা যদি স্যার এই বামে, সেটা ডিফাইন করার চেষ্টা করেছি। স্যার এটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার ওয়াটারটা যদি বামে না থেকে যদি স্যার মানে ডান সাইডে থাকতো, দেন হচ্ছে স্যার এফএইচ এর যে হচ্ছে, হ্যাঁ এই সাইডে, জি স্যার জি স্যার, হ্যাঁ ওয়াটার যদি এই সাইডে থাকতো আর ফ্লো করতেছে স্যার মানে এদিকে। এর আগে যে অঙ্কটা করালাম সেটা কি ছিল, তাই ছিল না? এই যে শুরুতে যেটা অঙ্ক একটা করালাম না, আনসার ওয়াটারটা ডান দিকেই তো ছিল,
স্যার জি শুরুতে স্যার, ওয়াটারটা ডান থেকে বাম দিকে ফ্লো করতেছে। স্যার জি স্যার, প্রথম যে অঙ্কটা দিলাম শুরু যেটা জি স্যার, 3 মিটার রেডিয়াস দিয়ে জি সেখানে স্যার water তখন, দিকে ছিল, প্লেটের ডান দিকে ছিল না? জি স্যার তখন স্যার মানে ওয়াটারটা তো ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে আসতেছে, মানে ডান দিক থেকে বাম দিকে আসতেছে স্যার, কিন্তু স্যার হ্যাঁ। এপেজ যেটা আছে সেটা স্যার ডান দিক থেকে বাম দিকে ধরছিলেন স্যার। হ্যাঁ, তো অসুবিধা কোথায়? স্যার মানে তখন ফ্লোটা ডান দিক থেকে বাম দিক হওয়ার কারণে Flow না, স্যার there is no এপেজটা, flow, এখানে ফ্লো নাই, ওয়াটার ইজ স্ট্যান্ড স্টিল, ওয়াটারটাকে আমরা ব্লক করে রেখেছি, ফ্লো না, ওয়াটার ইজ ব্লক আছে বলেই তো প্রেসার ক্রিয়েট করছে। এই যে আমরা পি ইকুয়াল টু গামা এইচ, সেটা কি? ওইটা ওই যে ব্লকেজ ধরেই তো, হ্যাঁ, ফ্লুইড কন্টিনিউয়াম থেকে। তুমি ডানে বায়ে তোমরা কনফিউজ করছো কেন, কিছু বুঝলাম না তো। এর আগে বোঝা গেছে স্যার। এখানে ওয়াটার দিয়েছিলাম ডান পাশে, বাট দিস প্রসিডিউর ইজ সেম। স্যার স্যার একটা কোশ্চেন করবো স্যার। স্যার ফ্লো নিয়ে না স্যার, আমি একটা কোশ্চেন করবো। কি বলো? স্যার এই যে আমরা যে প্লেটের সেন্টারটা ধরতেছি স্যার, মিডওয়েতে কেন ধরতেছি স্যার? কারণ এটা তো আমরা স্ট্রেট প্লেন বা প্লেন, হ্যাঁ প্লেন প্লেট তোমার নিচ্ছি কথা আমি কিচ্ছুই বুঝি নাই, আবার বলো। স্যার। আমরা যে প্লেটের সেন্টারটা নিচ্ছি স্যার, ওটা স্যার মিডলে কেন নেব? কারণ এটা একটা হাফ, একটা সার্কেলের 1/4 অংশের একটা জিওমেট্রিক শেপ আছে, তাহলে স্যার সার্কেলের, কিসের মিডলের কথা বলতো? কোথায়? আমি কি এখানে মিডলে কোথায় দিলাম? স্যার এই যে এলসিটা যে হিসাব করছি স্যার, এলসিটা যে মিডল পয়েন্ট পর্যন্ত নিচ্ছি স্যার নিচে। তো এখানে এলপি কোথায় আছে রে ভাই? ও এইচসির কথা বলতে এইচ সি, হ্যাঁ এইচ সি। স্যার। তো মিডলে এটা কেন? স্যার, জি স্যার মিডলে কেন স্যার? এটা তো স্যার 4 পাই/3 না 4r/3 পাই এরকম একটা সূত্র ছিল না স্যার, যে একটা সার্কেলের যখন 1/4 থাকে স্যার, তখন ওইটার সেন্ট্রয়েডটা, জিওমেট্রিক তাই সেন্ট্রয়েডটা তো বলো, স্যার, চুপ থাকো। আমরা এখানে সার্কেল করছি কোথায়? সার্কেল হয়ে গেছে, উই জাস্ট গট টু কম্পোনেন্টস। এটা হচ্ছে তোমার কি, এই যে তার প্রজেক্টেড এরিয়া, এই যে সার্কুলার জিনিস, তার প্রজেকশন যখন নিলাম, এটা তখন কি, এটা তার তো আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি এটা তো বুঝতে তখন পারছি প্লেট, এটা তো আর Projection নিয়ে সার্কুলার, কাজ এটা তো নরমাল প্লেট হয়ে গেল। ইয়েস স্যার, বুঝতে এবার পারছি বুঝছো স্যার। না, কি বুঝো নাই? থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, দাদারা তিনবারে জি, স্যার। বুঝে। আচ্ছা, ওয়ান ভেরি কুইক। এবার ঠিক আছে, এনি মোর কোশ্চেন? এনি ফার্দার কোশ্চেন? ওই কি হলো? আর কার কোশ্চেন আছে কিছু? নাই? স্টুডেন্ট শুনতে পাও? জি স্যার, শোনা নাই যায়। স্যার, কোশ্চেন নাই আচ্ছা, স্যার। কোশ্চেন নাই, গুড। এবার একটা দেখো তো, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো। সে দিস ইজ এ ফিক্সড a fixed surface, and it has got a, say, plate like this, বাঁকানো, সার্কেল টার্কেল না কিন্তু, জাস্ট একটা বাঁকানো প্লেট। No sir, the plate is hinged, এখানে hinge করা আছে, hinge means the plate, say, if necessary this can be tilted like this, there is a hinge. Now you can fix it up and whatever it is. A plate is an equation, is a curvature. It's not a circular plate. It's a parabolic shape. The equation of this surface is x equal to root y. It was the equation. And on to the right hand side, there is water. So the plate is obstructing water to cross this. So this is pushing the plate from right to left. Okay. তোমাকে বলা হচ্ছে যে স্যার এখন স্যার ওয়াটারটা ফ্লো করতেছে ডান দিক থেকে বাম দিকে। কি? স্যার এখন কি ওয়াটারটা ডান দিক থেকে বাম দিকে ফ্লো করতেছে? Yes. ওই একটা কাছে পাইলে তোমার দাঁত ফেলে দিতাম। এটা water is not flowing. Water is being obstructed. Water is stopped. Water flow করছে কোথায়? ওটা ধরে রেখেছে, এটাকে ফ্লো বলে? ফ্লো বলে তো ওটাকে পার হয়ে যাবে। Water is not flowing. Water is being stopped by the plate. বুঝছো তো? ওয়াটার ফ্লো করছে, কথা বলবে না। হ্যাঁ, ওয়াটারটা ডান দিকে, দ্যাট ইজ ওয়াটার ইজ অন টু দি রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দি প্লেট, এটাই বলছি। ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে?
জি স্যার এবং বলা হচ্ছে the plate is 5 meter long, 5 meter long plate, 5 meter মানে perpendicular to the board, এদিকে লং না, perpendicular to the board, ঠিক আছে? লং তোমাকে বলতে বলা হচ্ছে যে and this is holding the water is 1 meter, a 5 meter long plate hinged at say at a hinged at O, অঙ্কটা এরকম a 5 meter long plate is hinged at O, hinge, it's a hinge, H-I-N-G, it's a hinge, the plate is hinged at O and obstructing what 1 meter height of water, এই যে water এটা 1 meter high, ঠিক আছে? So the water is pushing the plate onto the left hand side and the plate is trying to remain at this position. That means what? Something needs to be pushed. So you'll have to give a moment. তোমাকে বের করতে হবে যে find out the moment m, find out the moment m equal to কত to hold the water at this position. So a plate is like this, the length of the plate is 5 meter, this is holding 1 meter height of water. What is the moment required to hold the plate in equilibrium? পানি দিয়ে পানি এটাকে এদিকে বাঁদিকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইবে, একটা মোমেন্ট সেটাকে রেজিস্ট করবে, সেই মোমেন্টটা কত এটা তোমাকে বের করতে হবে। তো এটা হচ্ছে কি সেই তোমার যে কার্ভ প্লেট, সো देयर উইল বি এ হরাইজন্টাল ফোর্স, देयर উইল বি এ ভার্টিক্যাল ফোর্স, ঠিক আছে? তো হরাইজন্টাল ফোর্সটা বের করো, এই যে FH এটা 1 মিটার আছে, আমি এটা লেখা যেটা মুছে দেই, তোমরা লিখে রাখো 1 মিটার, আমি FH টা লিখি, FH ফর্মুলা আমাদের ওটা গামা HCA and gamma of this কত, গামা কত, গামা হচ্ছে 9.81 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব, then HC এই যে এটা কি, এটা একটা হরাইজন্টাল সরি the projection, এই যে প্লেটের এই প্রজেকশনটা কত, প্রজেকশন ইজ 1 মিটার, আগের মতোই প্রজেকশন নিচ্ছে, এটা কার্ভ প্লেট তার প্রজেকশন এই যে this vertical, this is the projection, so this is the total depth, so HC কত হবে, HC হবে 0.5, ঠিক আছে কিনা বলো, HC is 0.5. yes sir What is HC? Centroid of the plate from the top surface of the liquid. Top surface is the centroid of the plate. Which plate? The vertical projection. Curved plate. আমরা দুটো কম্পোনেন্ট নিচ্ছি, horizontal component, vertical component. তো horizontal component এর জন্য তোমার এই প্রজেকশনটা নিতে হবে, এই প্রজেকশন 1 মিটার, so HC is 1 meter by 2.5 into area. Area কতটুকু হবে, area of this plate, the area of this plate 1 meter multiplied by 5, বলছে না 5 meter long plate, so 1 multiplied by 5, this is this one, and এটা যদি তুমি কি বলে ই করো, this would be equal to 24.52 তোমার কিলো নিউটন, 52 কিলো নিউটন, এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল ফোর্স, এন্ড ওয়্যার ইট অ্যাক্টস, এই যে তুমি এখানেও প্রেসার প্রিজম নিতে পারো, জিরো প্রেসার, এই যে প্রেসারটা এরকম হবে, তাই না, এই প্রেসার যে আগে যেটা বলছি, the pressure is acting in this and this is acting in the নিচ থেকে 1/3 এখানে, so the FH is acting somewhere here, FH is acting কত 1/3 meter from bottom, it are acting at 1/3 meter from bottom, ঠিক আছে কিনা দেখো, horizontal force is acting 1/3 meter from bottom, Yes, ঠিক আছে? sir. রেসপন্ড sir. করো, Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। okay good, এবার ভার্টিক্যাল ফোর্স দেখো, এই যে FV টা
আচ্ছা এখানে এফ টাইম কিন্তু পারে যাচ্ছে, আমি তাড়াতাড়ি করি একটু। এফ বি হচ্ছে তোমার এরকম 5 ভলিউম। এখানে আমরা একটা ছোট্ট একটা এই যে পানি, এই পানি এখানে একটা ছোট্ট একটা স্ট্রিপ দিই, এটার নাম দিই দিস ইজ ওয়াই ডাইরেকশন, এটার নাম দিই আমরা এক্স ডাইরেকশন। সো দিস ইজ এ ডিএক্স, স্মল একটা জিনিস। ওকে, এন্ড এখান থেকে যদি গুনি, সো দিস ইজ এট এ ডিস্টেন্স এক্স এন্ড হাইট ওয়াই, সেখানে একটা স্মল স্ট্রিপ নিলাম ডিএক্স। তাহলে ভার্টিক্যালটা কি হবে? ভার্টিক্যাল হবে 5। এই যে এরিয়া, এই এরিয়াটা কত হবে? এই এরিয়াটা হবে ওয়াই ডিএক্স, ওয়াই ডিএক্স। এই যে হ্যাচেট লাইনটা ছোট্ট একটা অংশ নিলাম, হ্যাঁ ওয়াই, এটার নাম দিলাম ওয়াই ডিএক্স, এন্ড দ্যাট ইজ 5 মিটার লং প্লেট, এই জন্য 5 দিয়ে গুণ দিলাম। সো দি ভলিউম অফ দি স্ট্রিপ, তাকে তুমি গামা দিয়ে গুণ করো, that is the weight of water, that is acting on top of the plate vertically down. হ্যাঁ, এটাকে যদি তুমি ইন্টিগ্রেট করো, then you can find out the whole thing. তো এখান থেকে তুমি এই যে y, আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া ছিল প্লেটের x equal to y root over y, তাহলে তার মানে কি y is equal to x square। এই যে এখানে y আছে, y এর জায়গায় তুমি x স্কয়ার লিখে দেবে, তারপর ইন্টিগ্রেট করো। ইন্টিগ্রেট করলে তুমি রেজাল্ট পাবে, ইন্টিগ্রেট করে ভ্যালু বসাও, কত বসাবে? যে তোমার x এর ভ্যালু কত, x এর লিমিট কত হবে? 0 to 1, 0 to 1 হবে না? দেখো তোমার এই যে y ইকুয়াল টু যদি 1 হয়, x ইকুয়াল টু কত হবে? 1। এই যে ইকুয়েশন থেকে if y is 1, আমাদের যে y টাকে যদি 1 মিটার ধরি, x কত হবে? x to 1 হবে, তাহলে x এর লিমিট হলো 0 to 1। So you do this integration করে লিমিট বসিয়ে টসিয়ে যদি দাও, you will find this is equal to 16.35 kilonewton, 35 kilonewton। Horizontal force হচ্ছে যে 24 point this, vertical force is this। তার মানে তোমার horizontal force is because of the water pressure, horizontal force is pushing, vertical force is also pushing, একটা movement create। Okay, so the movement বের করার জন্য তোমার the movement about ওই এরকম একটা আমরা নিতে পারি, let us say এখানে যদি একটা ডিসটেন্স নেই, এই যে ভার্টিক্যাল ফোর্স বের করলাম, আমরা তো হরাইজন্টাল ফোর্স তো লিখছি যে ইজ অ্যাক্টিং এট 1/3 মিটার ফ্রম বটম। ভার্টিক্যাল ফোর্সটা কোথায় কাজ করে? দি অ্যাকশন অফ দি ভার্টিক্যাল ফোর্স এই যে FV, এই অ্যাকশনটা কিভাবে বের করবে? লেট আস সে দি ভার্টিক্যাল ফোর্স, এখানে লিখি FV ইজ অ্যাক্টিং এট এ ডিসটেন্স অফ E ফ্রম দিস সাইড। এই যে ভার্টিক্যাল ফোর্স, এই যে একটা ডিসটেন্স নিয়ে এটার নাম আমরা দেই, let us call this E. Vertical force is acting at E from the say hinge point. নিলাম এটা কত জানি না, সেটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি, this vertical force is equal to ওই আগের ইকুয়েশনটাই, এই ভার্টিক্যাল ফোর্স কত ছিল? 5y dx গামা, হ্যাঁ, and E, this E কত? E হচ্ছে যে আমাদের টোটাল ডিসটেন্সটা কত? if y is 1, x is also 1, so এটা হবে 1 minus x. This total distance is 1 minus x, this E. So this is E. That means this distance, total distance minus x, 1x. এটাকে তুমি আবার ইন্টিগ্রেট করো, এই যে y equal to কি বসাবে? x স্কয়ার বসাবে, and integrate করবে 0 to 1। এখান থেকে তুমি E এর ভ্যালুটা from this one you can get the value of E. E would be equal to 0.25 meter. So 25 meter যদি হয়, মোমেন্ট কত? মোমেন্ট বের করবে, মোমেন্ট about this
এটা তো দেখা যায় না, আমি একটু উপরে মুছে ফেলি তাহলে দেখবে। ক্যান ইউ সি হিয়ার? নো। আচ্ছা, এগুলো এগুলো মুছি, এগুলো তো তোমরা লিখে নিয়েছো, এগুলো মুছে ফেলি। So to find out the moment about O, moment about O, মোমেন্টটা হবে তোমার এই যে FH আমরা বের করেছি, multiplied by this F horizontal force, 1/3 from the bottom. So FH multiplied by 1/3, the 1/3 from the FH, এদিকে 1/3 from the bottom, that is acting anti-clockwise, plus FV তোমার এই যে FV acting downward also. This is sort of anti-clockwise. This is FH anti-clockwise, FV is also anti-clockwise. So FH into 1/3 and FV into E. এর ভ্যালু বের করেছি, FV into E, এখান থেকে this is the total moment about this, and if you can calculate, this would be M is equal to 12.25 kilonewton meter. So this is the moment required to keep the plate intact. তো এরকম অঙ্ক করবে আমরা এরপরে যে, so we have discussed the forces acting on straight plates, forces Sir. acting on curved plates. As the forces on plates, let us call it a day. And for today, for today, this is the end of the class. Sir. But wait a minute, Atif, স্যার জি স্যার। তাদেরকে ইয়ের ক্লাস টেস্টের কথাটা বলো। তোমরা ক্লাস টেস্ট কবে দিবা? বুধবার দিন দিবা? জি স্যার, আপনি তো বুধবারের কথা বলেছিলেন স্যার। হ্যাঁ, না সেটাই, আমি বললে তো হবে না, বুধবার যেহেতু সরকারি ছুটি, সো ইফ ইউ ডু নট এগ্রি আই ক্যানট ফোর্স ইউ, সেটা হচ্ছে কথা। অন্যদিন হলে ফোর্স করতে পারতাম। তো আতিফ, তারা বুধবারে দেবে, কোন সময়টাতে দেবে? আতিফ, তুমি তাহলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিও। জি স্যার, জি স্যার। তুমি সব বুধবারে তোমাদের ক্লাস টেস্ট হবে। যে মিস্টার আতিফ উইল কন্ট্যাক্ট ইউ, উইল সাপ্লাই ইউ দি কোশ্চেনস, টাইমিং টুইমিং যা বলার সেদিন বলে দেওয়া হবে। সো ওয়েল, দ্যাট ইজ অল ফর টুডে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। সিলেবাস কত দূর স্যার? স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার আজকে এই পর্যন্ত যা পড়ানো হয়েছে, জি স্যার। সিলেবাস ইজ দিস ইয়েস স্যার। from the beginning to today's class. আর স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, কোশ্চেন ছিল স্যার একটা ছোট। কোশ্চেন এখন দেবো? মানে স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার এই ম্যাথটা নিয়ে, মানে প্রবলেমটা নিয়ে স্যার। বলো স্যার ভার্টিক্যাল ফোর্স বের করা যদি আরেকটা বার বলতেন স্যার তাহলে খুব ভালো হতো। এফভিটা বের করাটা, ভার্টিক্যাল ফোর্স, এই এফভিটার যে ক্যালকুলেশনটা স্যার, এটা যদি আরেকটা বার বলতেন স্যার। ও আরেকবার বলবো। এই যে ভার্টিক্যাল ফোর্স, তার মানে কি, যে ভার্টিক্যাল ফোর্স, the water collected on this one, তাই না? তুমি এই যে এই পানিটা এটাকে নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে, জি স্যার। মানে সেই এফভি। তো সেই এফভিটা কত? এফভিটা হচ্ছে, তার মানে এই যে তোমার এরিয়া, এই যে একটা কার্ভেচার আনলে এরিয়া আন্ডার দি কার্ভেচার, এটা বের করতে হবে। সেটা কত হবে? এরিয়া আন্ডার দি কার্ভ ইজ, আমরা এখানে ছোট্ট একটা স্ট্রিপ নিলাম, ইন্টিগ্রেট করতে স্ট্রিপটার থিকনেস দিলাম dx। সো the dx, এই এরিয়াটা কত? dx, it is this dx multiplied by y, এটা হচ্ছে that area, area of the strip, and that multiplied by 5, কারণ শুরুতেই বলা হয়েছে the plate is 5 meter long. So area of the strip, তাকে যদি তুমি 5 দিয়ে গুণ করো, then that becomes the volume of the strip. So volume of the strip কত? Volume of the strip হচ্ছে তোমার 5y dx, that is the volume. সেই ভলিউমটাকে আমরা গামা দিয়ে গুণ করলাম, এই যে গামা দিয়ে গুণ করলে that becomes the fv, সেটাই। আর এখানে কি করেছি? fv multiplied by e, তার মানে একটা ডিসটেন্স। this force is acting from where? এই যে স্ট্রিপটা কোথায় কাজ করছে? স্ট্রিপটা হচ্ছে, আমরা বলছি যে the strip is at a distance of say e from the right hand side, e distance ধরে। So সেজন্য total fv multiplied by e should be the
vertical force on the strip which is 5 ydx into gamma and at a distance of এটা কোথায় এটা তো 1 minus e এই যে ডান দিকে আমরা বলছি আগে থেকে ধরে নিয়েছি যে এটা এই জিনিসটা এইখান থেকে ডান দিক থেকে e দূরে so this distance 1 minus that is sorry e হচ্ছে 1 minus x এই যে fv into e fv হচ্ছে এইটুকু this is fv এটা হচ্ছে fv into e টা কত this e is 1 minus x এই যে 1 minus x এটা হচ্ছে e এবার কি বোঝা গেছে আর স্যার এই যে 1 মিটার হাইটের ওয়াটার যে ধরে আছে এই পুরোটাকে কি আমরা y কনসিডার করছি? এই যে এটা তো 1 মিটার হ্যাঁ জি স্যার ঠিক আছে। এটা 1 মিটার তো বলা আছে শুনতেই বলেছে এটা 1 মিটার স্যার মোমেন্টটা কিভাবে বের করতে হয় একটু বলবেন? এটাই তো বলা হচ্ছে যে if y is 1 x is also 1 জি স্যার বুঝছি। ইকুয়েশনটা সেরকম স্যার এইখানে যেমন স্যার এফএইচ টা স্যার হচ্ছে এই যে বাম দিকে নিলেন স্যার, হ্যাঁ তো স্যার মানে এটা ওয়াটারটা স্যার মানে ডান দিকে ইয়া করার কথা না স্যার, মানে ডান দিকে হওয়ার কথা? না না এই যে দেখো এটা ওয়াটারটাকে এটা কি বাঁ দিকে ঠেলবে না ওয়াটারটা চাপ দেবে কোন দিকে বাঁ দিকেই তো চাপ দেবে জি স্যার। এদিকে চাপ দেবে উল্টো দিকে চাপ এদিকে তো ওয়াটার না এটা চাপ দেবে বাঁ দিক থেকে কি করে তো এটা ডান ফ্রম রাইট টু লেফট তাই তো চাপ দেবে ঠিক তো নাকি স্যার প্লেটটা রেজিস্ট করার কথা না স্যার, মানে প্লেট বাম দিক প্লেটটা থেকে ডান রেজিস্ট করছে প্লেটটা রেজিস্ট করছে ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে ডান দিক থেকে দ্যাট ইজ দি ফোর্স সো দ্যাট ফোর্স ইনটু সাম ডিসটেন্স আমরা মোমেন্ট বের করছি স্যার মোমেন্টটা কিভাবে ক্যালকুলেট করছেন? কত এটা নিচ থেকে 1/3 সো দিস ফোর্স এটা যা দিচ্ছে আবার ভার্টিক্যাল ফোর্স এটাও যা দিচ্ছে সেটা যা হবে দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ মোমেন্টাম এদিক থেকে যেতে হবে অ্যাবাউট দিস সেটাই তো তুই এই মোমেন্টামটা আমরা জানি না এটা কত হবে দিস মোমেন্টাম শুড বি ইকুয়াল টু দ্যাট মোমেন্টাম টু কিপ দি প্লেট ইন ইকুইলিব্রিয়াম দুইটা মোমেন্টাম বিকজ অফ দি applied by the water should be equal to the momentum applied from say on the other side to keep it in equilibrium আমরা তো ওটা জানি না বলে কিন্তু একটা জানি the momentum applied by the water কত এই যে fh multiplied by some distance fv multiplied by some distance that is the total momentum exerted by water from horizontal direction and vertical direction so that momentum that should be the momentum to be applied from the other side to keep the plate in equilibrium এবার বুঝা গেছে তোমাকে বলা হয়েছে মোমেন্টাম কত মোমেন্ট ওটাকে ধরে রাখার জন্য মোমেন্টাম কত হবে সেটাই বলা হয়েছে মোমেন্টাম কোন দিক থেকে সেটাও সোজা কথা যদি অ্যাপ্লাইড মোমেন্টাম যদি এন্টি ক্লকওয়াইজ হয় the resisting moment would be clockwise সোজা কথা but the magnitude would be ওই যে কত জন্য লিখে দিলাম একটা কি লিখছিলাম তো বোধহয় momentum লিখছি না লিখে দিয়েছি স্যার 12.25 স্যার হ্যাঁ 12 point that means you will have to apply 12.25 kilonewton meter of momentum to keep the plate in equilibrium এটাই জি স্যার ঠিক আছে ওকে so bye for today আতিফ জি স্যার ঠিক আছে স্যার আতিফ স্যার তো ঠিক আছে তাহলে আজকের জন্য এখানে থ্যাংক ইউ জি স্যার জি স্যার যা দেওয়া দিও তুমি তো যে কালকে আসবে বলছিলা তাই জি স্যার না কালকে আসবো স্যার জি স্যার ওকে ঠিক আছে ওকে ওকে দেখা হবে ঠিক আছে স্যার ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। এই সবাই একটু দাঁড়াও অ্যাটেন্ডেন্স নিব
2017 এর রোল 2 স্যার yes স্যার 61 তৌহিদুল ইসলাম 17 এর 61 তৌহিদুল ইসলাম right 1824 আপেল মাহমুদ 1824 আপেল মাহমুদ 1858 Yes, sir. 18101 Fahad. 18101 Present, sir. 18102 Present, sir. 18103 Yes, sir. 18104 roll 61, স্যার স্যার আব্দুল মাহমুদ Present, ভাই sir. স্যার রেজ হ্যান্ড করছে স্যার, ওনার মাইকে প্রবলেম মেবি। ওই আপেল কই স্যার হ্যান্ড রেজ করছে তো। স্যার 104 ও, present, sir. আচ্ছা 105 106 Present, sir. 2019 1 Present, sir. 2 স্যার 5 Present, sir. 6 Yes, sir. 8 8 10 1910 স্যার ওদের প্রমোশন এক্সাম আছে স্যার, এর জন্য স্যার ওরা স্যার ওদের বেজে গিয়েছে স্যার, ওরা ক্লাসে ছিল স্যার, পরে স্যার লাস্ট মোমেন্টে ওরা লিভ নিয়েছিল প্রফেসর। তো এটা তো বলতে হবে স্যার ওরা স্যার একজন আমাকে ইনফর্ম করে গিয়েছিল স্যার, সেই জন্য স্যার হয়তো আপনাকে ইনফর্ম করেনি স্যার। 1912 Present, sir. 15 Present, sir. 20 Yes, sir. 21 প্রেজেন্ট স্যার 22 22 Niaz right 23 Yes, sir. 24 Present, sir. 26 Yes, sir. 27 Present, sir. 28 Yes, sir. 29 29 Fardin right 31 ইয়েস স্যার 32 Yes, sir. 33 33 Aisha 35 Sir, Yes, sir. 33. Yes, sir. কি বললা Sir, roll 003, sir. 003 কই পরে সেকশন বি তে 31 না কোথায় ছিলাম 33 35 Yes, sir. 37 Yes, sir. 44 Yes, sir. 45 45 Farooq 46 Yes, sir. 51 Yes, sir. 52 Yes, sir. 55 Yes, sir. 57 Yes, sir. এগুলো আবার কেমন রোল 113 মাহমুদুল ইসলাম 114 আবির প্রেজেন্ট স্যার 115 Present, sir. 117 মাহমুদুল প্রেজেন্ট কে প্রেজেন্ট 117 স্যার 113 স্যার প্রেজেন্ট স্যার আচ্ছা ঠিক আছে 117 রাকিবুল কি প্রেজেন্ট Sir, present, sir. Present, sir. 118 Sir, present, sir. 119 Present, sir. 120 Present, sir. 121 Present, sir. 122
স্যার প্রেজেন্ট স্যার 1833, 193, প্রেজেন্ট স্যার 194, Present, sir. 7, প্রেজেন্ট স্যার 9, স্যার প্রমোশন এক্সাম স্যার দুইজন স্যার 9 and 11 স্যার আচ্ছা 11, স্যার সেম স্যার প্রমোশন এক্সাম স্যার 13, প্রেজেন্ট স্যার 14, প্রেজেন্ট স্যার 17, ইয়েস স্যার 18, ইয়েস স্যার 19, ইয়েস স্যার 25, স্যার ইয়েস স্যার 25 কে স্যার আমি স্যার আচ্ছা 30, ইয়েস স্যার 34, ইয়েস স্যার 36, ইয়েস স্যার 38, Yes, sir. 40, Yes, sir. 41, Sir. 42, ইয়েস স্যার 43, ইয়েস স্যার 47, 47 নাই আদিব 48, Present, sir. 49, 49, 53, ইয়েস স্যার sorry, 50, 50, স্যার 50 আছে স্যার 53, ইয়েস স্যার 53 54, ইয়েস স্যার 56, প্রেজেন্ট স্যার 58, 58, 59, ইয়েস স্যার 60, ইয়েস স্যার Sir, 58 এর কারেন্ট চলে গেছে, স্যার। স্যার বলো তোমাকে কি Sir, বলছে proxy yeah. দিয়ে দিতে? স্যার সেকশনে 29 স্যার আচ্ছা ঠিক আছে স্যার সেকশন এর রোল 22 স্যার মানে স্যার জুম আপডেট হতে গিয়ে সে আর ঢুকতে পারছিল না স্যার এখন জানালো মাত্র তো ক্লাস করে নাই ক্লাস করা নাই মানে তো অ্যাবসেন্ট আমি তো কিছু বলতে পারবো না স্যার সেকশনে 29 স্যার আমার নেট চলে গেছিল স্যার পর ডাটা কিনে স্যার অন করছি আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই যাও